اور جہاں جہاں اسرائیل اپنی ایڈونچر اور مہم جوئی کر رہا ہے مسلم دنیا میں، اس کے پیچھے امریکہ کی آشرواد ہے. ان کے اتحادی بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تو اس سے بھی توجہ ہٹانے کے لیے امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو پریشر ہے اس کو کم کیا جائے اور اس طرح سے مسلم ممالک میں چھیڑ خانی کی جائے. کے بعد خوش آمدید. اور اسرائیل کی طرف سے شام پر حملہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ امریکہ اسرائیل نے مل کر ایران میں جو کارروائی کی، یوں لگتا ہے کہ کیا کسی نئی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ شام میں تاجر کے اغوا سے جنم لینے والے واقعے کے بعد جھڑپوں کا آغاز ہوا، جس کے بعد اسرائیل نے شام میں فوجی مداخلت کا آغاز کیا. اسرائیل اپنے ہمسایہ ممالک میں کسی بھی مسئلے کو جواز بنا کر حملہ کر دیتا ہے، اور جب مطلوبہ مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں تو پھر امریکہ اسرائیل کے حمایت میں صلح کا کردار ادا کرنے پہنچ جاتا ہے. تنازعات سے گھرا مڈل ایسٹ اور اس میں دہشت گردی کرتا امریکہ کا بغل بچہ اسرائیل ایک مرتبہ پھر کوئی ایسی ہی جنگ چھیڑ سکتا ہے جس سے تمام ممالک اس کی لپیٹ میں آ جائیں. یا اب امریکی انتظامیہ کا نتن یاہو سے اعتماد اٹھ چکا ہے؟ اس قسم کے کئی سوالات پیدا ہو رہے ہیں. مظہر بڑلا صاحب، آپ مجھے بتائیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اب شام پر حملہ کیوں کر رہا ہے؟ پہلے ایران پر، اور اس سے پہلے آپ بھی جانتے ہیں کہ غزہ میں اس نے کیا کیا ہے، تو اب شام کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ دی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسرائیل کے جو اقتدار کی لگام ہے وہ ہے صہیونیوں کے پاس. صہیونیوں کا ایک آئیڈیا ہے، بلکہ صدیوں پرانا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ یہودیوں کی ایک سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں جس کی سرحدیں نیل تک پھیلی ہوں اور فرات اور دجلہ سے آگے جائیں. ابھی یہ جو آپ دیکھیں کہ ہاں، ابھی یہ پاکستان اور انڈیا کی بھی جنگ ہوئی، پھر ایران پر حملہ ہوا. اس کے پس پردہ بھی ایک کہانی ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ اسرائیل اور انڈیا میں کہیں طے یہ پایا تھا کہ اکھنڈ بھارت اتنا بڑھا دیا جائے کہ اس کی اور اسرائیل کی سرحدیں مل جائیں. ادھر گریٹر اسرائیل اتنا بڑھا دیا جائے اور ادھر سے اکھنڈ بھارت اتنا بڑھا دیا جائے اور پاکستان اور ایران کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، یعنی ختم کر دیا جائے. لیکن ایک پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے. وہ پاکستان بھی ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور شکست دی انڈیا کو، اور ایران بھی کھڑا ہو گیا اور انہوں نے شکست دی اسرائیل کو. لیکن جو صہیونی منصوبہ ساز ہیں وہ باز نہیں آ رہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو صدیوں پرانا یہ خواب ہے، خیال ہے، ہمارے ترانے میں ہے، ہمارا تو مذہبی فریضہ ہے. مکمل ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہم نے ملک بڑھانا ہے. جی 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 ٹھیک ہو گیا. یہ ان کا خواب ہے اور یہ وہ خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا. شہزاد بٹ صاحب، آپ بتائیں کہ اسرائیل نے یہ جو حملہ کیا ہے شام پر، اس کے مسلم ممالک پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں منیزہ، آپ جو فرما رہی ہیں اسرائیل کا شام پر حملہ، ایک اور جنگ کا آغاز، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ایک بڑا خوبصورت لفظ ابھی کہا، گریٹر کا لفظ آپ نے جو استعمال کیا ہے نا، گریٹر اسرائیل کا، یہ اصل میں اس حملے کی نشاندہی یہاں سے ہو رہی ہے کہ یہ سارا پلان وہی ہے جو آپ گریٹر والی بات کر رہی ہے. میں کہنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا غور اگر کریں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. اس وقت شام پر حملہ ہو گیا، قبل ازیں غزہ پر حملہ جاری ہے، لبنان، ایران، یمن، سارے یہاں تے واری واری حملہ کر دیا نا. اچھا اب ہوا کیا؟ اور پاکستان اور مسلم امہ کو اگر آپ غور کریں گی، اسپیشلی پاکستان کی بات کریں گی، تو جس ملک کی فوج تگڑی ہوگی وہ ملک بچے گا. یہ جنگل کا قانون ہے. یہ باقی یونائٹڈ نیشن کی باتیں چھوڑیں، لیکن وہ دیکھیں منافق کتنے ہیں. انہوں نے اب ہی بات آپ کر رہی ہیں اسرائیل شام کی، وہاں شام کی فوج بھی تگڑی تھی، اتنا کمزور کام نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جناب وہاں پر شیعہ سنی فساد کروا دیا. دو مسلمان بھائیوں کو لڑا کر انہوں نے یہ آگ کو بھڑکا دیا. آخری فکرہ، پاکستان اگر پاکستان کی بہتری چاہتی ہیں، پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس تگڑی پاک فوج، تگڑے لیٹسٹ 5th جنریشن کے جہاز اور ویپن دو، اور تمام قوم، سیاستدان، عوام جب تک اکٹھی نہیں ہوگی تب تک آپ نمبر 1 کی پوزیشن میں نہیں آ سکتے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں شہزاد بٹ صاحب؟ ذرا مختصر کر کے ایک جملے میں بتائیے گا.
मैंने आपने आखिर में बात की है कि सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, तैयारे हमारे पास हैं, कहना क्या चाहते हैं? जी, मैंने आपको फिक्रा सिर्फ एक बोला है कि अगर आप पाकिस्तान पूरी दुनिया में नाम बनाना चाहता है तो पाकिस्तान के पास 3 चीजें, तगड़ी फौज, लेटेस्ट वेपन, 5th जनरेशन के जहाज और पूरी पूरी पाकिस्तानी कौम। नहीं करेंगे तो शाम वाला हाल होगा, गजा वाला होगा, यमन वाला होगा, आपका हाल ये हो जाएगा। अगर आप नहीं करेंगी, यू हैव टू डू इट, आपको ये करना पड़ेगा। जो मैं कह रहा हूं 3 पॉइंट्स हैं, उन तीनों पॉइंट्स के अलावा आपके पास मुनीज़े चौथी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सायरा जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी जो बात शहजाद भट्ट साहब ने की है? अल्हम्दुलिल्लाह तगड़ी फौज भी है। बाकी आप रही शाम की बात कह रही हैं, शाम अभी ये जो पूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा और फिर साथ हुआ, ये किसी के भी आशीर्वाद के बगैर हो नहीं सकता कि जिस शख्स का मतलब हेड मनी डिक्लेयर हुआ था वो फिर उसका सरबराह बन गया। अब खुदा जाने इनकी आपस की और वो इस ग्रुप को नीचे कराने के लिए, वो दरोजी कौन सा कोई ग्रुप है उसको करने के लिए, तो ये करते रहते हैं। मतलब पहले वो कहते ना कि खुद ही वो किया और फिर उसके बाद अब उसका खात्मा, और फिर एक जो दाइश के ये थे और फिर उसके बाद दूसरा वो हो गया। तो ये सारा वो हो गया। उससे पहले आप इंट्रो मिस बोल रही थी कि मुस्लिम उम्मा का किरदार आप पूछ रही थी कि मुस्लिम उम्मा को क्या फर्क पड़ेगा। मुस्लिम उम्मा को खाक फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके सामने ये गजा में जो हो रहा है, जिस तरीके से वहां पर जो वो कहते हैं नस्ल कुशी हो रही है, और उसके बाद आपने इराक का हाल देखा, उससे पहले लीबिया देखा, फिर आपने बाकी देखा, तो वो बस आप मुस्लिम उम्मा को छोड़ दें। अभी बहरीन के उन्होंने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स की एक वो डील की है। सायरा जी, सलमान आबिद साहब को भी शामिल करना है। सलमान साहब, आप ये बता दें, बशार अल असद साहब की हुकूमत का जिस तरह से खात्मा किया गया और उसके बाद आप भी देखें जिलानी साहब बैठे हुए हैं, तो फिर क्या इसराइल ये समझता है कि अपना ही बंदा है, हम अटैक कर लेते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं? क्या कोई इस तरह की गेम चल रही है? देखिए, इसराइल का सरपरस्त है अमेरिका, और जहाँ जहाँ इसराइल अपनी एडवेंचर और मुहिम जोई कर रहा है मुस्लिम दुनिया में, उसके पीछे अमेरिका की आशीर्वाद है। अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर तो इसराइल कुछ कर नहीं सकता था। और फिर दूसरी बड़ी वजह यह है कि इसराइल का अपना इंटरनल क्राइसिस बहुत बढ़ गया है। नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के मामलात भी हैं, उनकी दाखिली सियासत भी कमज़ोर हो रही है, उनके इत्तेहादी भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो उससे भी तवज्जो हटाने के लिए अमेरिका चाहता है कि इसराइल के ऊपर जो प्रेशर है उसको कम किया जाए और इस तरह से मुस्लिम ममालिक में छेड़खानी की जाए। लेकिन मसला यह है कि कोई ये पूछने के लिए तैयार नहीं है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसका सरपरस्त आला अमेरिका ये सब कुछ क्यों कर रहा है और किस प्राइस पे कर रहा है। और ये जो ग्रेटर इसराइल का जो मैंने शुरू में भी कहा था, देखिए मसला वही है कि वो ग्रेटर इसराइल के तौर पर इसराइल को रिकग्नाइज कराना चाहता है और मुस्लिम दुनिया के अंदर एक बड़ा इंतशार पैदा करके ग्रेटर इसराइल की बुनियाद के ऊपर जाना चाहता है। उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, जैसे भी बरलास साहब कह रहे थे कि जो हिंदुस्तान का और इसराइल का नेक्सिस है, जो अमेरिका का और इसराइल का नेक्सिस है, ये सारा नेक्सिस मिलाकर एक ग्रेटर इसराइल का मामला है। और इसमें कमज़ोरी जो है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि उम्मत मुस्लिमा और मुस्लिम ममालिक दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से इसराइल को शय मिलती है, जिसकी वजह से अमेरिका को शय मिलती है, क्योंकि हमारे मुस्लिम हुक्मरान एक साइड पे खड़े हुए हैं, हमारी मुस्लिम अवाम एक साइड पे खड़ी हुई है। इन दोनों के दरमियान भी एक बड़ी वाज़ेह खलीज है, क्योंकि हमारे मुस्लिम हुक्मरानों की नज़रें अमेरिका के ऊपर होती हैं और बड़ी ताकतों के ऊपर होती हैं। मुस्लिम दुनिया देखती है मुस्लिम अवाम के ऊपर क्या जुल्म हो रहे हैं। तो ये तज़ाद है मुस्लिम दुनिया की सियासत के अंदर कि आप अमेरिका को खुश करने के लिए अमेरिकी पॉलिसियों की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमायत करते हैं और लोगों को दिखाने के लिए एक रद्द-ए-अमल की सियासत ज़रूर दिखाते हैं, गुस्से का इजहार करते हैं, मुज़म्मती करारदाद पेश करते हैं, लेकिन असल में हम लोग जो है अमेरिका के साथ खड़े होते हैं।